material of that organism, so the complete set of DNA. It provides all of the information required by the organism to function. DNA is a long chemical that contains bases represented by the letters A, T, G, and C. A gene is a section of DNA that codes for a particular protein. To learn more about DNA, watch this video. The human genome is 3 billion bases long, but only consists of about 20 to 25,000 genes. As an average sized gene is only about 3,000 bases long, this means that large parts of our DNA doesn't code for genes. The genome of every person on Earth is 99.9% the same. It's that tiny 0.1% that makes up genes that give us our unique differences. In fact, our genes are 98% similar to a chimpanzee's and 75% the same as a mouse. The Human Genome Project was an enormous project that saw scientists around the world collaborate to work out the sequences of bases in the human genome. The project started in 1990 and was completed by 2003, 2 years ahead of schedule. And here is the order of the bases: A, T, G, C, T. Only joking. If I was to read out the bases, one at a time, for 24 hours straight, it would take a whole century, and I certainly don't have time for that. So, now we have the information, how is it being used? Well, since the structure of DNA was determined in 1953, we have known that the order of the bases is very important, and that a change or mutation in this order can result in diseases. By sequencing the whole genome, scientists can use this information to work out the genetic causes of diseases, such as cancer, as well as developing treatments. The forms of genes, or alleles, associated with different inherited disorders have been mapped, which means that genetic tests can be carried out on people to see if they are sufferers or carriers of an inherited disorder. For example, a genetic test can tell if someone is a carrier of cystic fibrosis. By comparing the DNA of people living in different parts of the world, scientists have been able to trace human migrations. The Out of Africa theory, that the first humans left Africa within the last 100,000 years, has been supported by comparing the DNA of people living in different areas of the globe. The evidence shows which people are more closely related to others. Because of all the data generated by the Human Genome Project is available to anyone to view free of charge online, means that scientists around the world can use the information in their research. This helps to increase the number of uses for it. There have been major advancements in DNA sequencing since the Human Genome Project ended. It took 13 years and billions of dollars to sequence a whole genome during the project, but now scientists can do it in a matter of hours, and you can even get yourself sequenced for a small fee. These advancements will help develop new strategies for the prevention and treatment of disease. So, in this video, you've learnt what a human genome is, what the Human Genome Project was, and how the information Key findings Human Genome Project এই যে তোমার 1984 সালে সর্বপ্রথম স্টার্ট করার পরে 1990 সালে এটা অফিশিয়ালি ঘটনা আছে লঞ্চ করার পরে ফাইনালি 2003 সালে মূলত যে শেষ করা হলো এবং 2003 থেকেও এমনকি আরো কিছু সময় ফাইনালি 2004 এরও সম্ভবত কিছু অংশ কিছু একেবারে এডিশনাল কিছু কাজগুলো তখন ফাইনালি আইডেন্টিফাই করা হয়। তো এই যে টোটাল এই 13-14 বছরে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট এই যে মানে জিনোম ম্যাপিং এর মাধ্যমে তোমার যে ফাইন্ডিংস গুলো তারা মূলত পাইলো তার কি ফাইন্ডিংস আছে অনলি 3টা। আপনাদের পরীক্ষা অনেক সময় থাকে যে কি ফাইন্ডিংস অফ হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, এই 3টা পয়েন্ট আপনারা মূলত পরীক্ষার খাতায় যদি থাকে আপনারা লিখবেন। 1 নম্বর ফাইন্ডিংসে তারা যে কাজটা করে দেয়ার আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 22,300 protein coding genes in human beings, the same range as in the other mammals. তারা যে আইডেন্টিফিকেশনটা করলো 22,300 প্রোটিন কোডিং জিন তারা এই জিনোম প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা আইডেন্টিফিকেশন করলো এবং কম্পেয়ার করে দেখলো যে এই যে 22,300 প্রোটিন কোডিং যে জিনগুলো আমরা পাইছি যেগুলো এগুলো অন্যান্য ম্যামালসের ক্ষেত্রেও কি তোমার কাছাকাছি একই ধরনের জিন আছে। যেমন একেবারে এক্সাম্পল মানুষের খুব কাছাকাছি একটা ফিশ আছে
যেটাকে বলা হয় জেব্রা ফিশ, আপনারা নাম শুনছেন কিনা, এবং এমনকি ধরে নাও যে মাউস, তোমার বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর আছে, এই ইঁদুরের ঘটনা আছে যে জিনটাও অনেকটা মানুষের অনেক কাছাকাছি, যার কারণে অনেক সময় দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট বলেন, বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কোনো ঔষধ আবিষ্কার, বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্টের কাজগুলো, এগুলো সাধারণত অনেক সময় দেখবেন ল্যাবরেটরিতে কি করা হয়, এই বিভিন্ন ধরনের মাউস গুলো, ইঁদুর গুলো সাধারণত, মডেল মাউস গুলো সাধারণত ইউজ করা হয়। তারা 2 নম্বরে যে বিষয়টা দেখলো, the human genome has significantly more segmental duplication than had been previously suspected, nearly identical repeated section of DNA. জিনিস দেখলো যে এই যে তোমার প্রোটিন কোডিং যে জিনগুলো, এই যে হিউম্যান জিনোম গুলোর মধ্যে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সেগমেন্ট যেগুলো আছে, এগুলো মানে যেগুলো প্রিভিয়াসলি সাসপেক্টেড হয়েছে, তার মধ্যে একটা জিনিসে তারা মূলত আইডেন্টিফাই করলো, যার মধ্যে ঘটনা আছে নিয়ারলি রিপিটেড সেকশন অফ ডিএনএ। অনেক ডিএনএ গুলো যেগুলো আছে, যেগুলো রিপিটেড, তোমার সিকোয়েন্স গুলো অনেক রিপিটেড আছে, অনেক তোমার এক হচ্ছে যে অনেক তারা ঘটনা আছে যে তারা টেন্ডিম রিপিট সিকোয়েন্স, অনেকগুলো সিকোয়েন্স তারা ঘটনা আছে দেখলো যে সিমিলার সিকোয়েন্স আছে, এবং এমনকি অনেক ঘটনা আছে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্সও ঘটনা আছে, কি হলো তারা এই ডিএনএ স্ট্যান্ডের ভিতরে তারা সাধারণত দেখতে পাইলো। 3 নম্বর যেটা বলছে, at the time when the draft sequence was published, fewer than 7% of protein families appears to be vertebrate specific. তারা আরো একটা জিনিস করলো, যে ড্রাফট সিকোয়েন্স গুলো মূলত তারা পাবলিশ করেছে, তার মধ্যে 7% কম, fewer than 7% protein families appear to be vertebrate species. vertebrates অর্থাৎ যেসব এনিম্যাল গুলো, যেসব স্পিসিস গুলো আপনারা জানেন নটোকট থাকে, মেরুদণ্ড থাকে, ব্যাকবোন থাকে, এই ধরনের স্পিসিস এর মধ্যে তারা একটা জিনিস দেখলো যে সিকোয়েন্স গুলো, ড্রাফট সিকোয়েন্স গুলো 7% প্রোটিন ফ্যামিলির, সাধারণ 7% সাধারণত তোমার এই জায়গাটায় কি 7% এর কম, ফিওর দেন। এই যে মূল যে 3টা ফাইন্ডিংস, তারা মূলত হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা ফাইনালি একটা ফাইন্ডিংস তারা নোট করলো। এই 3টা পয়েন্ট আপনাদের অনেক সময় পরীক্ষায় থাকে, যদি থাকে আপনারা এটা একটু লিখে ফেলবেন। একেবারে শেষে যে জিনিসটা আছে দেখেন, ডিফারেন্স বিটুইন জেনেটিক ম্যাপিং এন্ড লিঙ্কেজ ম্যাপিং। আমরা জেনেটিক ম্যাপিং যদি করতে চাই, এমনকি লিঙ্কেজ ম্যাপিং করতে চাই, তাহলে একটা থেকে আর একটাই কি ধরনের মূলত ডিফারেন্স গুলো আমরা অবশ্যই ঘটনা আছে, যখন আমরা এই প্রসিডিওরটা হ্যান্ডেল করতে যাব তখন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কি ধরনের ডিফারেন্স আমরা সাধারণত সেই জায়গাটাই আমরা প্রিকশন হিসেবে আমরা মেনটেন করতে পারবো। ঠিক আছে, ফার্স্ট যেটা বলা আছে দেখেন, দ্য কোড ডিফারেন্স বিটুইন 2 টাইপস অফ ম্যাপিং ইজ দ্যাট লিঙ্কেজ ম্যাপিং চার্টস দ্য প্লেসমেন্ট অফ জিনস রিলেটিভ টু রিলেটেড জিনস দ্যাট ফর এ ফিনোটাইপ। আমাদের যখন আমরা জেনেটিক আমরা লিঙ্কেজ ম্যাপিং এ যখন আমরা যাব, লিঙ্কেজ ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে, চার্টস দ্য প্লেসমেন্ট অফ জিনস relative to related genes that for a phenotype. ফিনোটাইপ হিসেবে আমরা ফিনোটাইপ বলতে সাধারণত যেগুলো ভিজুয়ালি চোখে দেখি, যে ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আমরা ইজিলি মানে কোয়ালিটেটিভ আইডেন্টিফিকেশনের মাধ্যমে ঘটনা আসছে, আমরা যেগুলো আইডেন্টিফাই সহজে করতে পারি। তো এই যে ফিনোটাইপিক আইডেন্টিফিকেশনের মাধ্যমে সাধারণত লিঙ্কেজ ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘটনা আছে আমরা সহজেই করতে পারবো, যে এই জায়গাটাই ঘটনা আছে যে তোমার ক্রোমোজোমের কোন জিনটা সাধারণত কি হলো, কোন পার্ট কতটুক। আমরা যেমন অলরেডি তোমার ইসের মাধ্যমে লিঙ্কেজ আপনাদের এই জায়গায় দেখালাম, ক্রসিং ওভারের ক্ষেত্রে দেখালাম, যেটা আপনারা দেখেছেন ক্রসিং ওভার এই জায়গাটা দেখেন ভিজুয়ালি, আমরা চাইলে ব্লু কালার কতটুক গেছে, পিঙ্ক কালার কতটুক এক্সচেঞ্জ হয়েছে। ঠিক আছে, লিঙ্কেজ ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে আমরা সহজে চাইলে অনেক সময় তোমার কোয়ালিটেটিভ ঘটনা আছে আইডেন্টিফিকেশনের মাধ্যমে লিঙ্কেজ ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এটা পারবো, যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপি ইউজ করি বা এমনকি ঘটনা আছে আমরা স্ক্যানার ইউজ করি আমরা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। কিন্তু তোমার জেনেটিক ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে বলা আছে হয়েস ক্রোমোজোম ম্যাপিং। ক্রোমোজোম ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে বলা আছে হয়েস ক্রোমোজোম ম্যাপিং চার্টস ইন্ডিভিজুয়াল জিনস অন এ স্ট্যাটিক ক্রোমোজোম। তোমার এই ক্রোমোজোম ম্যাপিং বলছি বা জেনেটিক ম্যাপিং বলছি, এটাকের ক্ষেত্রে সাধারণত কি ঘটবে, ইন্ডিভিজুয়াল জিনস অন এ স্ট্যাটিক ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের
উপরেই গঠন আছে ইন্ডিভিজুয়াল জিনটাকে গঠন আছে আমরা কি করতে পারবো, আমরা প্লেসমেন্ট করি বা এমনকি আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমরা গঠন আছে যে স্ট্যাটিক ক্রোমোজোমের উপরে যখন করব আইডেন্টিফিকেশন করব সেটাকে আমরা বলছি কি ক্রোমোজোম ম্যাপিং বা জেনেটিক ম্যাপিং। কিন্তু লিঙ্কেজ ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলছি, সে জায়গাটায় ফিনোটাইপিক আইডেন্টিফিকেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা ভিজুয়ালি কোয়ালিটেটিভ আইডেন্টিফিকেশনের মাধ্যমে মূলত আমরা গঠন আছে যে সে জায়গাটায় আমাদের অবজারভেশন এবং আমাদের আইডেন্টিফিকেশনটা আমরা ম্যাপিংটা আমরা করতে পারবো।